Hello dear students, welcome to the lecture of inorganic chemistry. In this lecture, I am going to discuss about the most interesting characteristic of the D block elements, that is color. So most of the compounds of transition elements are colored, or while that of S and P block elements are colorless. Most of the compounds of transition elements are colored in solid or in solution state, while that of S and P block elements are colorless. So most of the compounds of transition elements are colored in solid or in solution state, while that of S and P block elements are colorless. म्हणजे ट्रान्झिशन एलिमेंटचे जवळपास अनेक कंपाऊंड्स जे आहेत ते कलर्ड आहेत सॉलिड स्टेटमध्ये आणि सोल्युशन स्टेटमध्ये सुद्धा, परंतु एस आणि पी ब्लॉक एलिमेंट्सचे जे कंपाऊंड्स आहेत ते काय कलरलेस आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला माहिती कॉपर नायट्रेट हा कलर्ड कंपाऊंड आहे, आणि आपण जर पाहिलं पोटॅशियम क्लोराईड किंवा सोडियम क्लोराईड हे कलरलेस आहे. So the color of a compound or the color of a substance is due to the property of that substance to absorb light, of certain wavelength in visible region. So the color of a substance is due to the property of that substance to absorb light of certain wavelength in visible region. म्हणजे एखाद्या कंपाऊंडचा जो कलर आहे, एखाद्या सबस्टन्सला जो कलर आहे तो कशामुळे, तर त्याची जी प्रॉपर्टी आहे लाईट ॲब्सॉर्ब करण्याची. कुठला लाईट ॲब्सॉर्ब करतो, तो व्हिजिबल रिजनमधला लाईट ॲब्सॉर्ब करतो, आणि म्हणून ह्या प्रॉपर्टीमुळे त्या सबस्टन्सला काय असतो, कलर असतो. सो द कलर ऑफ अ सबस्टन्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट सबस्टन्स टू ॲब्सॉर्ब लाईट ऑफ सर्टन वेवलेंथ इन द व्हिजिबल रिजन. If a substance absorb wavelength corresponding to red light, if a substance absorb wavelength corresponding to red light, the transmitted light will be consist of wavelength corresponding to blue color. Therefore, the substance will appear blue in color. The transmitted light has complementary color to that of absorbed light. एखादा जर सबस्टन्स असेल त्याने जर रेड कलरची जी वेवलेंथ आहे त्या वेवलेंथचं रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केलं तर तो काय करेल, ब्लू कलरचं जे रेडिएशनची वेवलेंथ आहे ती काय करेल, तो ट्रान्समिट करेल, आणि त्याच्यामुळे तो जो सबस्टन्स असेल किंवा जो कंपाऊंड असेल त्याला काय कलर येईल, ब्लू कलर येईल. मग ट्रान्समिटेड जो लाईट असतो
ट्रान्समिटेड लाईटचा जो कलर असतो तो काय असतो, कॉम्प्लिमेंटरी कलर असतो ॲब्सॉर्ब लाईटचा. द ट्रान्समिटेड लाईट हॅज अ कॉम्प्लिमेंटरी कलर टू दॅट ऑफ ॲब्सॉर्ब लाईट. Therefore, for example, hydrated copper ion, hydrated copper ion, hydrated copper ion absorb radiations corresponding to red light and transmit radiations corresponding to blue light or blue color, and therefore which is blue color which is complementary to the red color. म्हणजे आपल्याला एखादा सबस्टन्स जो असतो तो जर समजा रेड कलर, लाल रंगाची जी वेवलेंथ आहे ती जर ॲब्सॉर्ब करत असेल तर तो निळ्या रंगाची जी वेवलेंथ आहे ती ट्रान्समिट करतो आणि मग त्याला जो रंग असतो तो असतो निळा. म्हणजे तो ॲब्सॉर्ब जी वेवलेंथ करतो, ज्या कलरची वेवलेंथ ॲब्सॉर्ब करतो त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी कलर जो असेल त्या ती वेवलेंथ, त्या कॉम्प्लिमेंटरी कलरची जी वेवलेंथ असते ती तो ट्रान्समिट करतो आणि आपल्याला तो रंग डोळ्यांना दिसतो. म्हणजे ॲब्सॉर्ब जी वेवलेंथ करतो ती नाही दिसत आपल्याला, तर जी ट्रान्समिट करतो त्या वेवलेंथचा रंग आपल्याला दिसतो. Then next point is so the transition metal ions. So the energies of d orbitals, the energies of d orbitals of metal ions in their complexes are split into two sets of energy levels. So the energies of d orbitals of metal ions in their complexes are split into two sets of energy levels, and the color of a compound is due to the excitation of electron from lower energy d orbital, lower energy d orbital to the higher energy d orbital. The color of a compound is due to the excitation of electron from lower energy d orbital to the higher energy d orbital, and the energy required for this d electron excitation, electron excitation is available in visible region. Due to this, the transition metal ions have property to absorb radiations from visible region and exhibit complementary color. So the energy of d orbitals of metal ions in their complexes are split into two sets of energy levels, and the color of a compound or the color of a transition metal ions is due to the excitation of electron from lower energy d orbital to the higher energy d orbital, and the energy required for this dd electron excitations are available in
visible region. Due to this, the transition metal ions have a property to absorb radiations from visible region and exhibit complementary color. म्हणजे काय, तर डी ऑर्बिटल्स जे आहेत मेटल ट्रान्झिशन मेटल आयन्सचे डी ऑर्बिटल्स जे आहेत त्यांच्या कॉम्प्लेक्समध्ये, तर त्यांचं काय होतं, विभाजन होतं. या डी ऑर्बिटल्सचं 2 एनर्जी लेवलमध्ये विभाजन होतं. ते आपल्याला क्रिस्टल फील्ड थेअरी जी असेल त्याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत पुढच्या वर्षी. तर या डी ऑर्बिटल्सचं 2 सेट्समध्ये विभाजन होतं. तर लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल असतं आणि हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल असतं. तर जो कलर असतो एखाद्या ट्रान्झिशन मेटल आयनला तो कशामुळे असतो, तर ह्या इलेक्ट्रॉनचं जे एक्सायटेशन होतं लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटलपासून तर हायर एनर्जी डी ऑर्बिटलपर्यंत जे इलेक्ट्रॉनचं एक्सायटेशन होतं त्यामुळे एखादा ट्रान्झिशन मेटल आयन जो असतो तो कलर दाखवत असतो. आणि ह्या इलेक्ट्रॉनचं एक्सायटेशन डी इलेक्ट्रॉनचं एक्सायटेशन जे असतं त्याला जी एनर्जी लागते ती व्हिजिबल रिजनमध्ये असते. ती एनर्जी व्हिजिबल रिजनमध्ये अवेलेबल असते. म्हणून ट्रान्झिशन मेटल आयन्स जे असतात ते काय करतात, व्हिजिबल रिजनचे रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतात आणि कॉम्प्लिमेंटरी कलर एक्झिबिट करतात. देन द लास्ट पॉइंट इज the transition metal ions which have completely filled d orbitals the transition metal ions which have completely filled d orbitals are colorless because there is no vacant d orbital available to permit the dd electron एक्सायटेशन. समजा जर कम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल असेल, हे पण डी ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड आहे, हे पण कम्प्लिटली फिल्ड आहे. जर डी ऑर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड असेल तर इथून इकडे एक्सायटेशन इलेक्ट्रॉनचं होणार नाही, कारण इकडे वॅकंट ऑर्बिटल अवेलेबल नाही. सो the transition metal ions which have completely filled d orbitals are colorless because there are no vacant d orbitals available to permit the dd electron excitation, and that's why the transition metal ions which have completely filled d orbitals are colorless. Thus zinc 2 plus म्हणजेच 3d10, zinc 2 plus, cadmium 2 plus, 4d10, mercury 2 plus, 5d10 are colorless. Similarly, the transition metal ions which have completely empty d orbitals are also colorless. म्हणजे ह्या ऑर्बिटलमध्ये समजा एकही इलेक्ट्रॉन नसेल, D0 ट्रान्झिशन मेटल आयन्स की ज्याच्यामध्ये डी ऑर्बिटलमध्ये एकही इलेक्ट्रॉन नाही आहे, तर डी इलेक्ट्रॉन एक्सायटेशनच होणार नाही. आणि डी इलेक्ट्रॉन एक्सायटेशनच होणार नाही म्हणून ते काय असतात, असे ट्रान्झिशन मेटल आयन्स काय असतात, कलरलेस. फॉर एक्झाम्पल स्कँडियम 3+ अँड टिटॅनियम 4+. So the transition metal ions which have completely filled d orbitals are colorless because there are no vacant d orbitals available to permit the dd electron excitation, and thus zinc 2+ that is 3d10, cadmium 2+ that is 4d10 and mercury 2+ that is 5d10 are colorless. Similarly, the transition metal ions which have completely empty d orbitals are also colorless. For example, scandium 3+ and titanium 4+ are colorless. So मग आपण या ठिकाणी काय काय पाहिलं कलरमध्ये,
most of the compounds of transition elements are colored in solid and or in solution state, while that of S and P block elements are colorless. म्हणजे जवळपास अनेक जे कंपाऊंड्स आहेत ट्रान्झिशन मेटल्सपासून बनलेले ते काय कलर्ड आहेत आणि एस अँड पी ब्लॉक एलिमेंट्सचे जे कंपाऊंड्स आहेत ते काय कलरलेस आहेत. सो द color of a compound is due to the property of that compound to absorb light of certain wavelength in the visible region. एखाद्या कंपाऊंडला कलर का असतो तर त्याची जी प्रॉपर्टी असते लाईट ॲब्सॉर्ब करण्याची, कुठला लाईट ॲब्सॉर्ब करण्याची, व्हिजिबल रिजनमधले जी वेवलेंथ असते ती ॲब्सॉर्ब करण्याची त्याची प्रॉपर्टी असते आणि त्याच्यामुळे त्या सबस्टन्सला काय असतो कलर असतो. त्यानंतर इफ अ सबस्टन्स absorb wavelength corresponding to red light, it transmits the wavelength corresponding to blue color. It transmits the wavelengths corresponding to blue color. Therefore, the substance will appear blue in color, which is complementary to the transmitted light has complementary color to that of absorbed light. फॉर एक्झाम्पल हायड्रेटेड कॉपर आयन पाहिलं आपण की हायड्रेटेड कॉपर आयन जे आहे ते काय करतं ब्लू रेड कलरचे जे रेडिएशन्स असतं ते रेड कलरचे रेडिएशन्स हायड्रेटेड कॉपर आयन ॲब्सॉर्ब करतं आणि ट्रान्समिट काय करतं ब्लू कलरचे जे रेडिएशन्स असतं रेड कलरचे रेडिएशन्स ॲब्सॉर्ब करतं आणि कॉम्प्लिमेंटरी कलर रेड कलरचा कोणता आहे ब्लू कलर आहे, ब्लू कलरचे रेडिएशन्स काय करतं ट्रान्समिट करतं. म्हणून हायड्रेटेड कॉपर आयन्स आपल्याला ब्लू कलरमध्ये दिसतं. त्यानंतर द एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन्स इन देअर कॉम्प्लेक्सेस आर स्प्लिट इंटू टू एनर्जी लेवल्स, टू सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स. म्हणजे डी ऑर्बिटल जे आहे याचं काय होतं विभाजन होतं, दोन एनर्जी लेवलमध्ये विभाजन होतं, लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल आणि हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल. मग एखाद्या कंपाऊंडला कलर का असतो कारण इलेक्ट्रॉनचं जे एक्सायटेशन होतं लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटलपासून तर हायर एनर्जी डी ऑर्बिटलपर्यंतचं जे एक्सायटेशन होतं त्यामुळे त्याला काय दिसतो कलर दिसतो. द कलर ऑफ अ कंपाऊंड इज ड्यू टू द एक्सायटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल अँड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस डी इलेक्ट्रॉन एक्सायटेशन इज अवेलेबल इन visible region. Due to this, the transition metal ions have property to absorb radiations from visible region and exhibit complementary color. आणि म्हणून हे व्हिजिबल रिजनमध्ये इथून इलेक्ट्रॉनला लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटलमधून तर हायर एनर्जी डी ऑर्बिटलपर्यंत जायला एक्सायटेशन व्हायला जे एनर्जी लागते ती व्हिजिबल रिजनमध्ये असते आणि म्हणून हे ट्रान्झिशन मेटल आयन्स काय करतात व्हिजिबल रिजनमधलं रेडिएशन्स काय करतात ॲब्सॉर्ब करतात आणि कॉम्प्लिमेंटरी कलर काय करतात एक्झिबिट करतात. त्यानंतर द ट्रान्झिशन मेटल आयन्स विच हॅव कम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर कलरलेस. बघा ट्रान्झिशन मेटल आयन्स जर समजा कम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल असेल म्हणजे या ठिकाणी आपण बघूयात डी ऑर्बिटल आहे आणि याची काय झाली स्प्लिटिंग झाली विभाजन झालं आहे दोन ऑर्बिटलमध्ये. आता D10 जर असेल D10 जर असेल तर या ठिकाणी कम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल असेल. या पद्धतीने आता डी इलेक्ट्रॉन एक्सायटेशन पॉसिबल आहे का इथं डी इलेक्ट्रॉन एक्सायटेशन या ठिकाणी पॉसिबल नाही कारण या ठिकाणी
हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल जे आहे ते वॅकंट नाही आहे. इथून इलेक्ट्रॉनचं एक्सायटेशन जर इकडे होणारच नाही, कारण हे ऑर्बिटल काय कम्प्लिटली फील्ड आहे. म्हणून D10 ज्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे असे ट्रान्झिशन मेटल आयन्स जे आहेत ते काय कलरलेस आहे. आणि D0 जर इलेक्ट्रॉन्स नसतीलच इथं तर तरीसुद्धा डी इलेक्ट्रॉनच नाही आहे तर एक्सायटेशन होणारच नाही. आणि म्हणून असे जे ट्रान्झिशन मेटल आयन्स आहेत की ज्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D0 आहे हे सुद्धा काय कलरलेस आहेत. मग D10 फॉर एक्झाम्पल झिंक 2+, आपल्याला माहिती आहे झिंक 2+ जर असेल म्हणजे झिंकचं आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन माहिती आहे. झिंकचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे 3D10 4s2 +2 2 इलेक्ट्रॉन गेले काय होईल 3D10 4s0. डी ऑर्बिटल अजूनही काय कम्प्लिटली फील्ड आहे आणि म्हणून डी ऑर्बिटल कम्प्लिटली फील्ड असल्यामुळे डी इलेक्ट्रॉन एक्सायटेशन होणार नाही आणि म्हणून हे काय असतात कलरलेस असतात. कम्प्लिटली एम्प्टी सुद्धा काय असतात कलरलेस असतात. मग तुम्हाला एका वाक्यात जर सांगायचं असेल आपल्याला की ट्रान्झिशन मेटल आयन्सचे जे कंपाऊंड्स आहेत हे कंपाऊंड्स कलर्ड का आहेत ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन ट्रान्झिशन और डी इलेक्ट्रॉन एक्सायटेशन. So the colored of transition metal ions किंवा the transition metal compounds are colored due to the DD transition, DD electron transition or DD electron excitation. So this is all about the color of transition metal ions. ठीक आहे, थँक्यू.